નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સિટી ન્યૂઝમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। સમાચારોની શરૂઆત કરતા પહેલા એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર। યુવા સાંસદ ઉમેશભાઈ પટેલ સેલવાસ આવતા તેમનું ભવ્ય સ્વાગત કરાયું। જિલ્લાની અગ્રણી કંપની એવી અતુલ કંપનીમાં મોક ડ્રીલ યોજાઈ। जिला पोलीस वड़ा द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साइबर क्राइम विषे जानकारी आपवामां आवी। दमन कोस्ट गार्ड एयर स्टेशन पर योग दिवस की उजवणी करवामां आवी। हवे समाचार विगतवार जोईए। दमन दीवना युवा सांसद उमेशभाई पटेल सेलवास आवता तेमनुं भव्य स्वागत करवामां आव्युं। उमेश पटेल सांसद बन्या बाद सौ प्रथम वखत सिलवासा पहुंच्या त्यारे तेमने सिलवासना किलोनी नाका पासे बिरसा मुंडाने हार पहेरावी तेमनुं वंदन कर्युं हतुं। उमेश पटेल सांसद बन्या बाद सौ प्रथम वखत सिलवासा पहुंच्या त्यारे तेमने सिलवासना किलोनी नाका पासे बिरसा मुंडाने हार पहेरावी तेमनुं वंदन कर्युं हतुं। त्यारबाद सिलवासना युवा सांसद द्वारा सांसद उमेश पटेलनो भव्य स्वागत करवामां आव्युं हतुं। आ अवसरे सांसद उमेश पटेले दादरा नगर हवेलीना तमाम लोकोने वचन आप्युं हतुं के हुं भले दमण दीवनो सांसद छुं पण मारी फरज छे के हुं दादरा नगर हवेलीना लोकोने पण साथे ज राखीने काम करीश। तमारा दादरा नगर हवेलीना सांसद तमारी वात सांभळो या ना सांभळो परंतु हुं तमारी वात जरूर सांभळीश अने आ महीनानी 1 तारीखे हुं सेलवास आवीश अने दादरा नगर हवेलीनी जे पण समस्या छे ए समस्या पर काम करवानी पूरी कोशिश करीश। देखो इधर हमारा पूरा विश्वास है कि તમે કરે દમણ દીવનો भी एक प्रॉब्लम છે ટીચરનો મેટર છે। દમણ દીવના भी ટીચર છે ને દાદરનગર હવેલીના भी ઘણા ટીચર છે તે લોકોને ડિસ્કનેક્ટ કરેલા છે અને હાઈકોર્ટમાં છે તેમાં તમારો સાથ સરકાર મને જોઈએ પૂરું। देखिए एक बात बता रहा हूँ, मुझे मैं जब से चुनाव जीता तब से सिलवासा से लगातार लोग वहाँ दमन मिलने आ रहे थे। कोई खानवेल से आ रहा है, कोई दुद्धे से आ रहा है, कोई रखोली से आ रहा है, यानी पूरे सिलवासा से कहीं से वो वहां तक पहुंचता है। और आप सबको पता है कि दमन दीव में और दादरा नगर हवेली के रास्तों की हालत क्या है। तो मुझे डर बना रहता था कि ये लोग वहां तक दौड़ दौड़ के आते हैं, तो भगवान ना करे कोई हादसा बने। तो मैं उन सबको बोल रहा था कि मैं सिलवासा आ रहा हूं, तो मैंने आज मेरा टाइम एक दिन निकाल लिया कि मैं यहाँ सिलवासा में आऊं ताकि ये लोग वहां तक दौड़ के ना जाए। और दूसरी बात ये भी जरूरी थी कि दादरा नगर हवेली के लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहता था कि आप लोग अकेले नहीं हैं। अब आपके पास 2 सांसद हैं, आपका सांसद तो है ही और एक स्टेपनी सांसद भी आपके साथ है। और मैंने ये वादा 2.5 साल पहले किया था कि एक सांसद आपका दादरा नगर हवेली का होगा तो दूसरा सांसद दमन दीव से भी आपका होगा। तो ये मैंने जो वादा किया था दमन दीव और दादरा नगर हवेली की जनता को, खास करके दादरा नगर हवेली की जनता को, वो वादा पूरा करने आया और उनको विश्वास दिलाने आया था कि आप लोग घबराएगा नहीं, डरिएगा नहीं, आपका सांसद आपके साथ है। पहला मुद्दा प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल की विदाई का है और दमन दीव में लोकशाही की स्थापना करना। मिनी असेंबली के लिए किस प्रकार से लड़ाई रहेगी आपकी? लड़ाई नहीं है, वो हमारा हक है और हक और अधिकार के लिए लड़ना नहीं पड़ता, मांगना पड़ता और वो मांगेंगे और लेंगे। उमेश भाई, प्रदेश में जहां तहां भी बारिश शुरू होने वाली है, रास्ते को खोद दिया गया है,
आम जनता जो है परेशान हो रही है, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये आपका ही नहीं, हमारे पूरे प्रदेश का स्थिति है ऐसे दमन दीव दादरा नगर हवेली। तो उसके लिए मैंने प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत ऑलरेडी की है। फिर भी मैं ये वापस उनको एक डेलीगेशन लेके जा रहा हूँ और मुझे किसी ने कहा कि प्रशासन के अधिकारी भी निकल रहे हैं, देखते हैं उनका मूवमेंट क्या होता है, उन किस प्रकार से लोग कामगिरी करते हैं। जहाँ कोताही रहेगी या काम पूरा नहीं होगा, हम जल्दी से जल्दी वो काम पूरा कराने का प्रयास करें। धन्यवाद। मैं नहीं जानता और मैं वापस बोल रहा हूँ 2026 में एक साथ हो जाएंगे, ये सब बातें जो है उसके लिए आप घबराएगा नहीं। वो तो हमारी प्रदेशों को हमारा हक मिला हुआ है और हम लोग ऐसे ही सीट जाने नहीं देंगे। और कौन सांसद क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं दमन दीव का सांसद हूँ और साथ में दादरा नगर हवेली की जनता का भी सांसद हूँ। ये मैं सालों से कहता हूँ और आज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मोहन भाई ने भी इसी प्रकार हमारे छोटे से प्रदेश को सहारा दिया था। जब आज मोहन भाई नहीं है तो मेरी जवाबदेही है कि मैं मोहन भाई के द्वारा हमें दिखाए गए रास्ते पर चलूं और उनकी जनता का भी साथ और सरकार लो और उनको साथ सरकार दो। धन्यवाद। ऐसा सवालिया लगता आ रहा है पिछले करीब 15-20 साल से देखा है। इस बार जो है चुनौती आप लोगों के लिए है। दोनों सांसदों को एक साथ मिलकर प्रदेश के विकास में समान भूमिका निभाने की जरूरत है। इसको किस तरह से आप लोग देखते हैं? आप वापस बोल रहा हूँ, आपको किसने बोला कि एक सांसद विपक्ष में और एक सांसद सत्ता में? अभी तक इतिहास तो इतिहास अब इतिहास को बदलने का वक्त आ गया। सांसद और पहली बात बताओ तो सांसद जो होता है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष का नहीं होता, भारत सरकार का सांसद होता है। तो एक दो सांसद ही मिलकर काम कर रहा है ऐसा नहीं, भारत के सारे सांसदों को मिलकर काम करना है भारत के राष्ट्र निर्माण के लिए। तो हम सब दमन दीव और दादरा नगर हवेली की जनता के लिए काम करेंगे और समर्पित रहेंगे। हमारा पूरा जीवन जो है वो लोगों के समर्पित है। मेरी जीत जो है वो मैं तो बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ, मैं तो आप में से ही हूँ। अगर मुझे यहाँ तक पहुंचाया और मुझे इस पद पर बिठाया है तो ये लोगों का ही योगदान है। तो मैं उनके लिए मेरा जो भी बन पड़े वो मैं करूंगा, दमन दीव के लिए नहीं, दादरा नगर हवेली भी और साथ में राष्ट्र के लिए, क्योंकि सांसद जो हो वो पूरे भारत का हो। मुझसे जितना बन पड़ेगा वो मैं करूँगा। उमेश भाई, आप पहला ऐसे कोई सांसद है जिन्होंने ऐसा आश्वासन दिया है कि वो हर एक महीने में यहाँ पे विजिट करेगा, उसके बारे में आपका क्या समस्या? વલસાડ જિલ્લામાં ઔદ્યોગિક એકમોમાં બનતી દુર્ઘટનાઓના કારણે ઊભી થતી એમરજન્સીને પહોંચી વળવા વહીવટતંત્રને સંબંધિત વિભાગો કેટલા તૈયાર છે અને સતર્ક છે તે જાણવા માટે જિલ્લાની અગ્રણી કંપની એવી અતુલ કંપનીમાં મોક ડ્રીલ યોજાઈ હતી, જેમાં ક્લોરીન ગ્લાસ લઈ જતી વાહનમાંથી ક્લોરીન ગેસના લીકેજનો સિનારીઓ ઊભો કરવામાં આવ્યો હતો। જિલ્લા વહીવટી તંત્ર અને વલસાડ નાયબ નિયામક ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્ય તથા ડિસ્ટ્રિક્ટ ક્રાઇસિસ ગ્રુપ દ્વારા યોજાયેલ આ મોક ડ્રીલમાં સંબંધિત વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને રાહત બચાવની ટીમો પણ જોડાઈ હતી, જેમાં અતુલ કંપનીમાંથી ટ્રાન્સપોર્ટેશન સમયે ટ્રકમાં લઈ જવાતા ક્લોરીન કેમિકલ ભરેલા ડ્રમમાં લીકેજ થાય છે, ત્યારબાદ કંપનીની જુદી જુદી ટીમો અને ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા પણ લીકેજ પર કાબુ મેળવવાનો પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યા હતા। સાઇટ મેઇન કંટ્રોલર દ્વારા ઓફસાઇટ એમરજન્સી જાહેર કરી ડિઝાસ્ટર કંટ્રોલ રૂમને જાણ કરાઈ હતી। ક્લોરીન લીકેજ દરમિયાન જે વ્યક્તિઓને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થતા તેમને એમ્બ્યુલન્સ મારફતે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા। બચાવ અને સ્થળાંતરની કામગીરી પણ કરાઈ હતી। અકસ્માતની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં લઈને જિલ્લા પોલીસ વિભાગ દ્વારા જરૂરી રસ્તા બંધ કરીને વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ ઊભી કરી હતી। ડિસ્ટ્રિક્ટ ક્રાઇસિસ ગ્રુપની મદદ લઈ અતુલ ફાયર અને સેફટી વિભાગે પ્રથમ સમગ્ર પરિસ્થિતિ પર અંકુશ મેળવ્યો હતો। આ મોક ડ્રીલ દ્વારા કંપનીઓમાં ઊભી થતી એમરજન્સીને પહોંચી વળવા માટે જે તે કંપની અને તંત્ર કેટલું તૈયાર છે તેની ચકાસણી કરવામાં આવી હતી। સાથે મળીને તેમજ ઉપલબ્ધ સુવિધાઓનો ઉપયોગ કરીને એમરજન્સી સ્થિતિ પર કેવી રીતે કાબુ મેળવવો તેનું પણ રિહર્સલ કરવામાં આવ્યું હતું।
સમાચારોમાં સમય છે નાનકડા વિરામને. વિરામ બાદ આપ જોઈ શકશો જિલ્લા પોલીસ વડા દ્વારા એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં સાયબર ક્રાઇમ વિશે જાણકારી આપવામાં આવી. દમણ કોસ્ટગાર્ડ એર સ્ટેશન પર યોગ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી. In India's democracy, every corner holds a story. Rajdeep Sardesai dives into the action, capturing the campaign trail's essence. by three-time MP. Preeti Chaudhary uncovers people's untold tales, struggles, triumphs and hopes. अभी तक चेकअप कराए हैं Rahul Kanwal, beyond statistics, gathers real insights, delivering real-time analysis. Together, they fuel India Today Television's triple engine, driving reality with passion, offering unmatched on-ground coverage. વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે. સુરત જિલ્લાના રેન્જ આઈજી નિદર્શનને લઈ વલસાડ જિલ્લા પોલીસ વડા દ્વારા એક પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં વલસાડ જિલ્લા પોલીસ વડા ડોક્ટર કરણરાજ વાઘેલા દ્વારા સાયબર ક્રાઇમ વિશે જાણકારી આપવામાં આવી હતી. હાલમાં લોકો પોતાના સ્માર્ટફોનનો ઉપયોગ ખૂબ જ વધી ગયો હોય તેવામાં લોકો સાથે સાયબર ક્રાઇમની ઘટનાનો ભોગ રોજે રોજ લોકો બનતા હોય છે. તેથી કરી વલસાડ જિલ્લા પોલીસ વડાએ ખાસ નિર્દેશનો આપ્યા હતા કે જેમાં તમારા મોબાઈલ દ્વારા બેંકના થતા ટ્રાન્ઝેક્શન વિશે કાળજી રાખવા માટે તથા કોઈ પણ જાતના કોલ તમને આવતા હોય જેમાં તમને ઓટીપી શેર કરવા માટે કહેતા હોય કે પછી કોઈ લિંક ઉપર ક્લિક કરી અને પેમેન્ટ કરવા માટે કહેતા હોય અને તેઓની સાથે સાયબર ક્રાઇમ થતું હોય જેને લઈ સાવચેત રહેવાની ખૂબ જ જરૂર પડે છે. ત્યારે કયા કયા પ્રકારના સાયબર ગુનાઓ બને છે અને તેના માટે શું શું કરવું તેની સમજ વલસાડ જિલ્લા પોલીસ વડા ડોક્ટર કરણરાજ વાઘેલા દ્વારા લોકોને આ ફ્રોડથી બચવા માટે કઈ કઈ વસ્તુને ધ્યાન રાખવું અને શું શું કરવું અને શું ન કરવું, અને જો તમારી સાથે આવી ઘટના થાય તો સાયબર ક્રાઇમમાં કોઈ તમારું એકાઉન્ટ સાફ કરી જાય તો તમારે ક્યાં કમ્પ્લેન કરવી તેની સંપૂર્ણ સમજણ આપી હતી. જે મોડસ ઓપરેન્ડી દ્વારા કરોડો રૂપિયાના કૌભાંડ સાયબર ક્રાઇમ ફ્રોડ થઈ રહ્યા છે. આપ લોકો મીડિયાના મિત્રોના માધ્યમથી ઘણા બધા લોકોને અવેરનેસ પણ મળી રહી છે અને ધીમે ધીમે લોકો પોતાની જે મોબાઈલ યુઝ કરે છે અને મોબાઈલની અંદર જે અલગ અલગ એપ્લિકેશન્સ યુઝ કરી રહ્યા છે એ એપ્લિકેશન યુઝ કરતી વખતે કઈ રીતે ધ્યાન રાખવું એનો પણ લોકોમાં અવેરનેસ મીડિયા મિત્રોના માધ્યમથી થઈ રહ્યું છે. અને આજની આ પીસીનો પણ ઉદ્દેશ્ય લોકોને જનજાગૃતિ લાવવાનો છે, લોકોને અવેર કરવાનો છે. વલસાડ જિલ્લામાં એક્સક્લુઝિવ એક સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશન વલસાડ જિલ્લા એસપી ઓફિસ ખાતે કાર્યરત છે, જ્યાં સાયબર ક્રાઇમના પીઆઈ કામ કરી રહ્યા છે અને એ સાયબર ક્રાઇમમાં અલગ અલગ અરજીઓ છે એની તપાસ સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા કરવામાં આવે છે. સાથે સાથે જે નાની અમાઉન્ટની સાયબર ક્રાઇમની મેટર છે એ થાણા અધિકારીઓ દ્વારા પોલીસ સ્ટેશન વાઇઝ તપાસ કરવામાં આવે છે. મોડસ ઓપરેન્ડીઝની જો આપણે વાત કરીએ તો બેન્કિંગ રિલેટેડ જે અલગ અલગ ફ્રોડ થઈ રહ્યા છે, ખૂબ એક બહુ મોટું એક ફ્રોડ થઈ રહ્યું છે. આપના બેંકનો જે કેવાયસી છે અપડેટ નથી, આપના બેંકનું જે ડેબિટ કાર્ડ છે એ એક્સપાયર થવાનું છે એના બાબતે, આપના બેંકનું જે ક્રેડિટ કાર્ડ છે એનું બિલ પેન્ડિંગ છે, અમે આપને લિંક મોકલી એના દ્વારા તમે એને લિંક ક્લિક કરો. આપના જે બેંકના જે ડેબિટ કાર્ડ છે અથવા તો ક્રેડિટ કાર્ડ છે એની અંદર ઓટીપી નંબર જે આવે છે એ માંગીને એના દ્વારા પણ ફ્રોડ થઈ રહ્યા છે. તો બેન્કિંગ રિલેટેડ જે પણ આપના ડેબિટ કાર્ડ હોય, આપની બેન્કિંગ રિલેટેડ જે પણ એપ્લિકેશન હોય એ ધ્યાન રાખવામાં આવે અને આપના મોબાઈલમાં ઈમેલમાં કોઈ બેંક રિલેટેડ ઈમેલ આવતો હોય તો એને ક્લિક ના કરતા એ ડાયરેક્ટ તમારા પૈસા બેંકમાંથી કપાઈ જાય એનું ધ્યાન પણ આપે રાખવું જોઈએ. અને એના માટે અલગ અલગ રાષ્ટ્રીયકૃત અને બધી બેંકો દ્વારા આપને મેસેજ પણ આપતા હોય છે કે બેંક આપને ક્યારેય પણ આપના ડેબિટ કાર્ડનો પાસવર્ડ કે પિન માંગતી નથી, ક્રેડિટ કાર્ડનો પિન માંગતી નથી, બેંક આપને કેવાયસી માટે ક્યારેય ફોન કરતી નથી કે લિંક મોકલતી નથી. એટલે એક બહુ મોટું આ ફ્રોડ છે બેન્કિંગ રિલેટેડ, એના પર ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે. સાથે સાથે એવું જ એક મોટું ફ્રોડ જે રિસન્ટલી જોવા મળ્યું છે એ સોશિયલ મીડિયાના જે બધા અલગ અલગ હેન્ડલ્સ છે જેની અંદર ટ્વિટર છે, ફેસબુક છે, વોટ્સએપ છે, એના દ્વારા એના ઉપર અલગ અલગ લિંક મોકલીને એ લિંક ક્લિક કરતાની સાથે જ આપનો મોબાઈલનો તમામ ડેટા હેક કરી લેવામાં આવે છે અને ડેટા હેક કર્યા પછી આપના
કોન્ટેક્ટ લિસ્ટના તમામ લોકો પાસે પૈસા માંગવામાં આવે છે અને એવા અલગ અલગ મોટા ફ્રોડ ઘણી મોટી હસ્તીઓ સાથે પણ થયેલા છે, મોટી સેલિબ્રિટી સાથે, અને જેમાં અલગ અલગ લોકોએ પોતાના મિત્રને પૈસાની જરૂર છે એમાં 5 લાખ 10 લાખ 20 લાખ એવા પૈસા પણ ગુમાવેલા છે. સોશિયલ મીડિયા પ્રોફાઇલના એક બીજું જે ફ્રોડ થઈ રહ્યું છે, મોટું ફ્રોડ, જેની અંદર લોકો આગળ આવીને ફરિયાદ પણ નથી કરી શકતા, એ ફ્રોડ છે ફેસ ટાઈમ વિડીયો અને વોટ્સઅપ વિડીયો કોલ કરીને અથવા ઇન્સ્ટાગ્રામ વિડીયો કોલ કરીને સામે ન્યૂડ એક વ્યક્તિ આવી જાય અથવા તો ન્યૂડ વ્યક્તિનો વિડીયો મૂકવામાં આવે અને પછી એ વ્યક્તિ જેણે ફોન રિસીવ કર્યો છે એની સાથે બ્લેકમેલ કરવામાં આવે. એના ફ્રેન્ડ લિસ્ટમાં, એના ફેસબુક કોન્ટેક્ટ લિસ્ટમાં, એના વોટ્સઅપ કોન્ટેક્ટ લિસ્ટમાં તમામ લોકોને વિડીયો મોકલવાનો ડર બતાવીને બ્લેકમેલ કરીને એની પાસેથી પૈસા લેવામાં આવે છે. આવા કિસ્સાઓમાં, ઘણા બધા કિસ્સાઓમાં લોકો સમાજમાં પોતાની બદનામી થવાના ડરથી આગળ આવતા નથી અને એ લોકો આવા સાયબર ક્રાઇમ ફ્રોડનો ભોગ બને છે. એની સાથે જે ઈમેલ આઈડીઝ લોકો યુઝ કરે છે, એ ગૂગલ ઈમેલ હોય, યાહુ ઈમેલ હોય કે બીજા અન્ય ઈમેલ આઈડી હોય, એ ઈમેલ આઈડી ઉપર રેગ્યુલર બેઝિસ પર ફ્રોડ ઈમેલ્સ લોકો દ્વારા મોકલવામાં આવતા હોય છે અને ફ્રોડ ઈમેલમાં આપને ઇનામ મળ્યું છે, આપને કેબીસીમાં નોમિનેશન થયું છે, આપને કોઈ મોટી લોટરી લાગી છે, અને જેવી એ લિંક, જે હાઇલાઇટેડ લિંક હોય એને ક્લિક કરવામાં આવે, તરત જ એ લિંક દ્વારા એ વ્યક્તિના બેંકના, એ વ્યક્તિના કોન્ટેક્ટના, એને વ્યક્તિના મોબાઈલના તમામ ગેલેરીઝના ફોટોગ્રાફ સાથેનો તમામ ડેટા એ લોકો તરત જ પોતાની પાસે રિટ્રીવ કરી લેતા હોય છે અને એના દ્વારા એ લોકો બ્લેકમેલ કરતા હોય છે. એટલે આ અલગ અલગ જે ફ્રોડ થઈ રહ્યા છે. બીજું એક ફ્રોડ છે હમણાં જે નવું ચાલુ થયું છે, એ જોબ આપવા માટેનું ફ્રોડ છે. અલગ અલગ વ્યક્તિઓને મોબાઈલમાં મેસેજીસ મોકલવામાં આવે છે, વોટ્સઅપ મેસેજીસ કરવામાં આવે છે, જેની અંદર આપને આ એક જોબ ઓફર થઈ રહી છે, જેની અંદર આપણે ઘરે બેઠા 1 કલાક આ કામ કરવાનું છે, આપને 15,000 રૂપિયા મળશે, અથવા તો આપ આ લિંક ઉપર ક્લિક કરીને આપનો બાયોડેટા મોકલી આપો, આપને નવી જોબ મળી જશે. અને જોબ અનુસંધાને એમની પર ફોન કરવામાં આવે છે અને ફોન દ્વારા આપને જોબ કરતાં પહેલાં આપનું વેરિફિકેશન થશે અને વેરિફિકેશન માટે આટલા પૈસા થશે. એ પ્રકારનું પણ એક મોટું ફ્રોડ જોબ આપવા માટેનું, જોબ સીકર લોકો જે છે બિચારા, એ લોકો આમાં સંડોવાયેલ છે. એટલે આ જે અલગ અલગ મોડસ ઓપરેન્ડી દ્વારા જે નુકસાન વલસાડની જનતાને અને ગુજરાતની જનતાને થઈ રહ્યું છે, એ બાબતે હું લોકોને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે આ બધા ફ્રોડ બાબતે આપ લોકો સતત અવેર રહો. જે પણ સોશિયલ મીડિયા ઉપર ગુજરાત પોલીસના ટ્વિટર હેન્ડલ કે ગુજરાત ઇન્ફોર્મેશનના અથવા તો ગુજરાતના જે અમદાવાદ સાયબર ક્રાઇમના કે વલસાડના પોલીસના ટ્વિટર હેન્ડલ. સમાચારોમાં ફરી સમય છે નાનકડા વિરામનો. વિરામ બાદ આપ જોઈ શકશો દમણ કોસ્ટગાર્ડ એર સ્ટેશન પર યોગ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી. વિરામ બાદ ફરી આપણું સ્વાગત છે.
રાજ્યના પડોશમાં આવેલ સંઘ પ્રદેશ દમણમાં દમણ કોસ્ટગાર્ડ એર સ્ટેશન પર આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણીના ભાગરૂપે યોગ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ ઉજવણીમાં દમણ કોસ્ટગાર્ડના જવાનો, અધિકારીઓની સાથે મોટી સંખ્યામાં લોકો પણ જોડાયા હતા. મહત્વપૂર્ણ છે કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના પ્રયાસોથી દર વર્ષે 21મી જૂનના રોજ આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે, જેમાં કોસ્ટગાર્ડ પણ જોડાય છે અને ઉજવણી માટે દમણ કોસ્ટગાર્ડ સ્ટેશનના દરવાજા સામાન્ય લોકો માટે પણ ખોલી દેવામાં આવે છે અને લોકોને પણ આ ઉજવણીમાં સામેલ કરવામાં આવે છે. આજે કોસ્ટગાર્ડ એર સ્ટેશનના રનવે પર જ્યાં હેલિકોપ્ટર અને પ્લેન ટેકઓફ અને લેન્ડ થાય છે એ રનવે પર યોગ અને ધ્યાન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં કોસ્ટગાર્ડ એર સ્ટેશનના કમાન્ડિંગ ઓફિસરની સાથે જવાનો, તેમના પરિવારો, દમણવાસીઓ અને વાપી સહિત સમગ્ર વલસાડ જિલ્લામાંથી 4000થી વધુ લોકોએ યોગ કર્યા હતા. ત્યારે દમણ કોસ્ટગાર્ડના રનવે પર યોગ કરી અને આ શિબિરમાં ભાગ લેનાર લોકોએ પણ ઉત્સાહ વ્યક્ત કર્યો હતો. करें जिससे कि हम स्वयं और आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ. They will further emphasize and guide us to a new world of concentration, interaction between mind. कुछ विश्रांति लीजिए, प्रसाद ग्रहण करिए, उसे अनुभव करिए और इसके साथ हम करने वाले हैं. Thank you. जय हिंद. जो इस बार हमारा योग इंटरनेशनल डे है, इसमें बताना चाहता हूँ. सबसे पहला नियम है आसन करने का स्थिर सुखम आसना. करते हैं ना आप लोग, मैं सबसे सिंपल आसन दिखा रहा हूँ आपको. पैर खोलिए, ये बहुत इजी है, सिंपल है, से प्यार से मसाज मिलती है. तो सिंपलेस्ट आसन है. हमने बचपन में देर के बाद धीरे से गर्दन को राइट साइड लेके आइए आहिस्ता से और एड़ी उठाइए अपने एड़ी और फिर वापस धीरे से नीचे आके हाथ को नीचे लाइए. अब आराम से शरीर हल्का है कि नहीं, मेरा शरीर रिलैक्स है कि नहीं, मैं आराम से हूँ कि नहीं. आंखें बंद रखना है 5 मिनट के लिए. ओके, आहिस्ता से वापस आइए सामने. थोड़ा सा रुकिए, सांस लेते रहिए, सांस लेते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कुछ के लिए नीचे रहिए. सर गर्दन ढीला रखिए, सांस लेते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बॉडी हल्का रखिए, संतुलन बनाए रखिए. ओ भाई बैठ जाना. मुस्कुराना है और फिर धीरे से वापस आइए, पीठ पे लेट जाइए और हम Let's enjoy. Thank you. मसल को रिलैक्स करिए. रिलैक्स करने के बाद गर्दन कंधों को तनाव रहित करिए. छोड़ दीजिए, हमें कुछ वजन या કોસ્ટગાર્ડ એર સ્ટેશન દમણના સેકન્ડરી રનવે ઉપર આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસના ઉપલક્ષમાં યોગ અને હર ઘર ધ્યાનનું આયોજન કરવામાં આવેલું. આશરે 4500 લોકોએ આમાં ભાગ લીધું છે, જે વાપી, દમણ, ઘણા બધા નોન ગવર્મેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ, ગવર્મેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન, સ્કૂલ, સમાજ, સમિતિ, હોસ્પિટલ, ઇન્ડસ્ટ્રીઝના આગેવાનો અને એમના કાર્યકર્તા બધાએ આમાં ભાગ લીધો છે અને આ પ્રોગ્રામ સંપન્ન થયો છે. શું મહત્વ છે આજના જીવનમાં યુવાનો માટે યોગનું? સૌપ્રથમ અનુશાસન, માનસિક સ્થિરતા, શારીરિક સબળતા અને દ્રઢ નિશ્ચય એ બધું યોગથી મળે. સાહેબ, વડાપ્રધાન મોદી પણ યોગ માટે બહુ પ્રચલિત થઈ રહ્યા છે અને ઇન્ટરનેશનલ લેવલ પર યોગા હવે લોકો કરી રહ્યા છે. શું કહેશો? આપણા માનનીય વડાપ્રધાનની જ દેન છે, જે ઇન્ટરનેશનલ યોગા ડે આપણે ઉજવતા થયા અને અમે એમના જ માર્ગદર્શનમાં એ જ સંકલ્પને અહીંયા દમણમાં લોકો સુધી ઘરે ઘરે લઈ જઈએ છીએ. આ અમારી એક નાનો પગલો છે અને એક કોશિશ છે કે લોકો એમના જીવનમાં યોગ અને સાધનાને નિયમ સાથે પાલન કરે. ખરેખર બધાએ આજના જમાનામાં યોગા કરવા જ જોઈએ. યોગા એકચ્યુઅલી આપણા શરીરને મન માટે ખૂબ જ જરૂરી કામ કરતા છે ને આજની જે યુગની પરિસ્થિતિ જોવા જઈએ તો મેન્ટલી ઘણા બધા ડિસ્ટર્બ થઈ જતા હોય છે અને આ વસ્તુ મેન્ટલી હેલ્થ માટે સૌથી બેસ્ટ યોગા છે. ફિઝિકલી તો આપણે બેનિફિટ્સ કરતું છે, મેન્ટલી બી એટલું જ આપણે બેનિફિટ્સ કરતું છે. સાથે સાથે આપણે જે આજના જમાનામાં જે બધા જંક ફૂડ ખાઈને બેસી રહેલા છે, જેનાથી મોટાપાપ ખૂબ જ વધી ગયું છે અને એના કારણે આળસ બહુ વધી જાય છે.
તો મેન્ટલી ને ફિઝિકલી આપણે જ્યારે ફિટ રહીશું તો આપણે ઓટોમેટિક ખ્યાલ આવશે કે આપણે શું ખાવું જોઈએ, શું ન ખાવું જોઈએ. તો એના માટે સૌથી બેસ્ટ યોગા છે. ખરેખર યોગા કરવા જોઈએ, કારણ કે યોગાથી જ આપણે હસવાનું વધી જશે આપણું, ને આપણું મેન્ટલી સ્ટેટ જો વધશે તો બધું જ વધી શકે. આજના સમાજ માટે આપણે જો આગળ લાવવું હોય તો યોગા બહુ જરૂરી છે. યુવાવસ્થા, વૃદ્ધાવસ્થા બધા યોગા કરવા જોઈએ. યોગા ન થાય તો છેલ્લે 5-10 મિનિટનું બી મેડિટેશન કરવું જોઈએ, જે યુટ્યુબ પર ઘણું બધું અવેલેબલ છે. અને 21st ડે જો 21 જૂને જે યોગા આવે છે તો એમાં બી ખરેખર બધા ઓનલાઈન જોઈન કરીને બી યોગા કરજો. હું બધાને રિક્વેસ્ટ કરું છું, યોગા સે ही होगा. સમાચાર પૂરા કરતા પહેલા એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર. યુવા સાંસદ ઉમેશભાઈ પટેલ સેલવાસ આવતા તેમનું ભવ્ય સ્વાગત કરાયું. જિલ્લાની અગ્રણી કંપની એવી અતુલ કંપનીમાં મોક ડ્રીલ યોજાઈ. જિલ્લા પોલીસ વડા દ્વારા એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં સાયબર ક્રાઇમ વિશે જાણકારી આપવામાં આવી. દમણ કોસ્ટગાર્ડ એર સ્ટેશન પર યોગ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી. તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર. જોતા રહો સિટી ન્યૂઝ. નમસ્કાર.